Welcome back, warriors, and congratulations to the youth and protesters of our India who wanted the resignation of our former educational minister, Mr. Dharmendra Pradhan, and he has finally resigned. We are here with our new educational minister, Mr. Prahlad Joshi. The youth of India today have proven their unity, their power, and their force that if they're not happy with something regarding the government or the existing system, they would fight or go to any extent to bring a change in society. But I would also like to ask you all a question that if a single minister has resigned, how is it going to change or bring change in the educational system of our new India? Is it really going to change the fate of new India today? If it is so, then there are many other ministers who have to resign, I guess, if that's going to change the fate of New India. Because education here is a concurrent subject, it belongs to both the union and state level. Okay, I understand that NEET is a national level exam and it is conducted by the NTA body, which is like National Testing Agency. Okay, the youth and protesters have fought for NEET because it was a national level exam. And what about the state level exams? Because I have been a part of such exams as well, where I had to give my paper for three times. So the leak has happened for three times in my state, and there were many students, of course, who went through struggles, who had to rewrite, and writing state level exams or any kind of government exams, and if paper leak happens, it's a waste of time and energy because once time passes by, it's never going to return back. And we all know the importance of time. I mean, I appreciate what our youth have done because just like how our fighters have told that youth are the golden steps of our country, so that is what we are. And time can never come back. But just because a single minister has resigned doesn't mean that the whole system of our India is going to change. Because the real problem of today's world is not somewhere in the system or not somewhere in the books, it's here in our mind. The real problem lies in our mind and not somewhere in the system. Because how can a system form without people? There's a saying in Telugu, దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్. I mean, India today here, it's because of the people. It's because of the minds. Right. So, ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఎవరు రిజైన్ చేసినా, ఎవరు రిజైన్ చేయకపోయినా, ఎంతమంది వచ్చినా, ఎంతమంది వెళ్ళిపోయినా, ఎప్పటికీ ఇలానే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు అంటే మనలో ఉన్న బుద్ధి మారేంత వరకు. అంటే ఇప్పుడు చాలా స్టేట్స్‌లో కూడా పేపర్ లీక్స్ అవుతున్నాయి. మరి దానికోసం ఎవరు పోరాడతారు? ఇప్పుడు అందరం వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క స్టేట్‌లో పోరాడగలమా? This corruption, intervention of middlemen, and the atrocities done by the people, it's not only regarding education. మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టంలో చూసినా there is always some negativity. Nothing can be perfect, right? And మనం మార్చుకోవాల్సింది మన మైండ్స్ని ఫస్ట్ బికాస్ దట్స్ వేర్ ద చేంజ్ స్టార్ట్స్. ఇప్పుడు ఒక విషయం, దెర్ ఆర్ మెనీ స్టూడెంట్స్, ఓకే, అంటే జనరలీ దే కెప్ సేయింగ్ కదా,
that there have been suicides or కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకున్నారు జస్ట్ బికాజ్ నీట్ పేపర్ హ్యాస్ బీన్ లీక్డ్. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్. నేను జస్ట్ చెప్పినట్టే టైం పోతే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాదు. కానీ ఆ నీట్ పేపర్ లీక్ అవ్వడం వల్ల రియల్ ప్రెషర్ వచ్చిందా వాళ్ళకి? లేదంటే ఆ రియల్ ప్రెషర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు మనం నీట్ ఓకే, అంతెందుకు, నేనే స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చా. ఫస్ట్ టైం రాసా. పేపర్ లీక్ అయింది ఆర్ సమ్ ఇష్యూ హెస్ హ్యాపెండ్ అనమాట. ఏం జరిగింది అంటే పేపర్ లీక్. సో అప్పుడు చాలా హల్చల్ జరిగింది. మళ్ళీ సెకండ్ టైం కండక్ట్ చేశారు. అండ్ అలా 3 టైమ్స్ అయిందనమాట. 3 టైమ్స్ అయినప్పుడు ఈవెన్ ఇట్ వాజ్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. నా ఎనర్జీ కూడా వేస్ట్. కానీ ఆ ప్రెషర్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను? Or why did I take that pressure that I want to get into the state government? It's because maybe I had this thing like I want to do something for the society, or to let's bring a change అన్నట్టుగా. బట్ మనం ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి రిలేటెడ్ ఆర్ లేకపోతే దీ సో కాల్డ్ సొసైటీ మనకి ఏవైతే ప్రొఫెషన్స్ ఇవ్వే స్టేటస్ మనకి, ఆర్ దీస్ ఆర్ ద ప్రొఫెషన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ వ్యాలిడేషన్ ఆర్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అరౌండ్ అని ఎవరైతే ఫిక్స్ చేశారో, యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దెమ్ ఓన్లీ. యూ వాంట్ టు బీ అ డాక్టర్ ఆర్ ఈదర్ అన్ ఇంజనీర్ ఆర్ అ లాయర్ ఆర్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్. So you only want to get into such professions, and the families also pressurize students to get into such professions only. ఇప్పుడు మనకి ఉన్న we have different kinds of subjects. We have different kinds of degrees basically. కానీ we are always pushed into those 4 or 5 degrees because ఆ డిగ్రీసే సొసైటీలో సొసైటీలో ఒక స్టేటస్ ఉంది వాటికి. ఇప్పుడు మనం ఒక సూసైడ్ గురించి మాట్లాడితే ఆ సూసైడ్కి మూల కారణం ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫ్యామిలీ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం అనలైజ్ చేసుకుందాం, ఎంక్వైరీ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి ఆ ప్రెషర్ ఆర్ ఫ్యామిలీ లేకపోతే, చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటూ ఉంటాం కదా, నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలి అని. ఇప్పుడు నీట్ రాసిన అబ్బాయి ఆర్ అమ్మాయి వాళ్ళకి డాక్టర్ అవ్వాలనేది ఒక ప్యాషన్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే. ఆర్ లేకపోతే వాళ్ళకి డాక్టర్ అయితే సొసైటీలో ఒక నేమ్ ఆర్ ఫేమ్ వస్తుంది అని అనుకుంటుండొచ్చు. ఐ అగ్రీ టు ఇట్. బట్ అది అయితేనే నా లైఫ్, లేకపోతే అది లేకపోతే నా లైఫ్ లేదు అని అనుకోవడం ఇస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బీ చేంజ్. ఇంకా ఎన్ని రోజులు వి విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ లూప్ దట్ ఇది నాకు దక్కితేనే నేను నా లైఫ్ ఉంటుంది అని. బికాజ్ లైఫ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. లైఫ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్. జస్ట్ బికాజ్ మన పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు, జస్ట్ బికాజ్ మన పేరెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అని మనం చేస్తూ వెళ్తే మనకి నచ్చని స్టడీస్ గురించి కూడా దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ప్రెషర్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఒక నీట్ పేపర్ లీక్ అయినప్పుడు ఫ్యామిలీ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ రావాలి? ఓకే, వన్స్ అయింది, ట్వైస్ అయింది. ఇప్పుడు దట్ చైల్డ్ హూ ఎవర్ ఇస్ దేర్, మేబీ దే వాంటెడ్ టు సాటిస్ఫై దేర్ పేరెంట్స్ or they wanted to do something good for the society. ఓకే, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అలాంటి టైంలో హౌ కెన్ దే సపోర్ట్ ద కిడ్స్? దే షుడ్ ఈదర్ సే దట్ మనకి ఈ రూట్ లేకపోయినా, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ సమ్వేర్ ఒక మంచి స్టేటస్ ఆర్ యూ వాంట్ టు బీ ఇన్ దట్ అథారిటీ అని అనుకుంటే, ఇదే కాదు, యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ రూట్స్. ఐ ఆమ్ దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, నేను నీకున్నాను, డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు అన్న ఈ మాట మనం ఎప్పుడు వింటాము? ఫ్రమ్ ఎనీవన్ అరౌండ్ ఫర్ దాట్ సేక్.
Is that really going to happen? ఇప్పుడు many protesters have come out of their home, have fought with the system, but రియల్ ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది? ఇట్స్ లయింగ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీస్. అది మారితే ఫస్ట్ సిస్టమ్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఇప్పుడు ఉన్న మినిస్టర్స్ అందరినీ మనం రిజైన్ చేసేయమనొచ్చు. మళ్ళీ కొత్త సిస్టమ్ వస్తుంది, కొత్త మినిస్టర్స్ వస్తారు, కొత్త రూలింగ్ వస్తుంది. కానీ ఏం మారుతుంది? జస్ట్ మనుషులు మారుతున్నారు. మన మైండ్ మారనంత వరకు ఏ సిస్టమ్ మారినా, ఏ గవర్నమెంట్ మారినా ప్రయోజనం ఏం లేదక్కడ. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. లైక్ ఫస్ట్ మనమున్న ప్లేస్ మారాలి, మన ఎన్వైరన్మెంట్ మారాలి. మనకంటూ ఒక సపోర్టివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండాలి. దానికి తోడు మన మైండ్ కూడా అంతే రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి. ఒక సపోర్టివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లేనప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి ప్రెషర్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్ దట్ వన్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. ప్రతిసారి మనం instead of pointing out the external systems, it's better we start questioning the internal system first. What is the internal system? It's our family and it's our society, the relatives around or the environment around us. But whatever the youth అయితే దే ఫాట్ లైక్ ఇచ్చి పాడేశారు బేసికల్గా. అంటే వాళ్ళు అనుకున్నది చేశారు. ఇదొక్కటే మార్పు కాదు, ఇంకా చాలా మార్పులు మన సమాజంలో రావాలి. అండ్ వీ ద యూత్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఆల్వేస్ కీప్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ క్వైట్, it's better to fight for it and then die. So this is my opinion that మనం వెళ్ళి బయట ముందు పోరాడేదానికన్నా ఫస్ట్ ఎక్కడైతే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ మనం పోరాడితే ఎక్స్టర్నల్గా వెళ్ళి పోరాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మన మైండ్స్ మారాలి, మన ఎన్వైరన్మెంట్ మారాలి, ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ నుంచి వచ్చే ప్రెషర్ మారాలి. ఇంకా ఎన్ని రోజులు దిస్ ప్రెషర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్? Just because your cousin has done something great and has got a seat in need doesn't mean that you have to do the same thing. Doesn't mean that you should also get into the same pressure just to prove yourself. Your existence here itself is the answer for everything. You should celebrate your life. Your presence here is a beautiful celebration which people might not understand. అవును, మనకి because of pressure that we get from around the people, మన లైఫ్ or మన ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న ఆ స్వీట్నెస్ని మనం మర్చిపోతాం. We forget that celebration of ourselves.